میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ رسولوں کے اعمال 3 باب، اس کی پہلی آیت سے، اور خداوند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے 3 باب کی پہلی آیت: پطرس اور یوحنا دعا کے وقت تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کا یہ خوبصورت واقعہ میں نے اور آپ نے کئی دفعہ پڑھا بھی ہے اور اسے سنا بھی ہے، لیکن خدا اپنے لوگوں سے نئے انداز سے کلام کرتا ہمیشہ۔ بائبل مقدس تو 2000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی، اس کو ترتیب دے دیا گیا تھا، لیکن اس میں سے نئے نئے پیغامات ابھر کر سامنے آتے رہتے ہیں، اور خدا اپنے لوگوں سے نئے انداز سے بات کرتا رہتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں سے اس طور سے مخاطب ہوتا ہے کہ وہ اپنے حالات میں خدا کے کلام کو محسوس کرتے ہیں، اور انہیں ایسے لگتا ہے کہ خدا میرے حالات میں میرے ساتھ ہے، اور خدا اپنے کلام کے وسیلے سے مجھے گائیڈ کر رہا ہے۔ آمین۔ یہ شخص جو ہے یہ بھیک مانگتا تھا، اور یہ جنم ہی سے اپاہج تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، اور لوگ اس کو اٹھا کر لاتے تھے، مختلف جگہوں پر بٹھاتے تھے۔ ان دنوں میں شاید اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی خوبصورت دروازے پر، ہیکل کے دروازے کے پاس اس کو بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا تھا۔ اس کے جو گھر والے تھے یا اس کے دوست تھے وہ اسے لا کر وہاں پر بٹھاتے تھے، اور یہ لوگوں سے پیسے مانگتا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ لوگوں سے پیسے لے، لیکن خدا کا منصوبہ اس کے لیے کچھ اور تھا۔ آمین۔ میں اور آپ اس بات کو جان لیں کہ خدا کے منصوبے مجھ سے اور آپ سے بڑے ہیں۔ دنیا میں 3 قسم کے منصوبے ہیں۔ ایک منصوبے وہ جو ہم بناتے ہیں، دوسرے منصوبہ جات وہ ہیں جو شیطان ہمارے لیے بناتا ہے، اور تیسرے منصوبے خدا کے۔ آمین۔ خدا کے منصوبے شیطان اور ہم سب کے منصوبوں پر غالب آ جاتے ہیں، اور اگر خدا کے منصوبے غالب نہ آئیں تو ابتری پھیل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں، ہم بھی فیصلے کرتے ہیں، ہر روز فیصلے کرتے ہیں۔ زندگی فیصلوں ہی کا نام ہے، اور شیطان بھی ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، تاکہ وہ کس طرح سے چرچ کو کمزور کرے، کس طرح سے وہ ایک مسیحی ایماندار کو کمزور کرے، کس طرح وہ مسیحی گھرانوں کو کمزور کرے۔ لیکن خدا بھی اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، خدا بھی اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے، اور خدا بھی اپنے وسائل کو استعمال کرتا ہے، تاکہ خدا کلیسیا کو گرنے نہ دے، تاکہ خدا ایمانداروں کو گرنے نہ دے، تاکہ خدا اپنے ساتھ چلنے والے گھرانوں کو مضبوط اور مستحکم کرے، اور انہیں اس قابل بنا دے کہ وہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ تو یہ شخص اپنے لیے منصوبہ بنائے بیٹھا تھا کہ میری زندگی یہی ہے، میں نے مانگنا ہے، میں نے مانگنا ہے، میں نے مانگنا ہے۔ لیکن خدا کا منصوبہ اس کے لیے کیا تھا؟ تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ مزید فقیر رہے، خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ چلے پھرے، کام کاج کرے، اور اپنی زندگی دوسرے لوگوں کی طرح گزارے۔ تو پطرس نے اس سے کہا کہ چاندی اور سونا میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اپنی زندگی کے لیے اب تک جتنے بھی منصوبے بنائے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کے ماسٹر پلان میں شامل ہو جائیں۔ ایک شخص کی ایک لیونگ گواہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ویر کے نام سے ایک صابن بناتا تھا، ویر صابن، واو یہ اور رے، ویر ٹیگ صابن جسے ہم کسی زمانے میں کہتے تھے، برتن دھونے والا۔ اور اس کی وہ ترسیل کرتا تھا لاہور میں، اسکوٹر تھا اس کے پاس، اور وہ اسکوٹر کے اوپر جاتا تھا اور مختلف دکانوں پر جا کر وہ برتن دھونے والا صابن سیل کرتا تھا۔ اور اس نے اتنی محنت کی، اس کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ اپنے نام کو بڑا کرے گا، وہ محنت کرے گا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے محنتی کا ہاتھ دولت مند بناتا ہے۔
उसने मेहनत की, उसने प्लानिंग की, वो लगा रहा, डिसअपॉइंटमेंट्स उसकी लाइफ में आई, लोगों ने उसे दिल बर्दाश्त किया, लेकिन वो बढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता 3-4 लोग उसके साथ आकर मिल गए जो बराबर उसके साथ जुड़ के मेहनत करने लगे, और वो बढ़ने लगा, यहां तक कि पूरे लाहौर में उसका साबुन फैल गया, हर दुकान पे उसका साबुन मौजूद होता था। और फिर हुआ क्या, मेहनत तो उसने बड़ी की थी, हुआ ये कि उसके लिए एक उससे भी बेस्ट प्लान उसके सामने रखा गया। और वो प्लान क्या था, लीवर ब्रदर वाले उसके पास आ गए। लीवर ब्रदर कहने लगे कि सर आप ये साबुन बनाना छोड़ें, आप हमारे साथ आ जाएं और आप हमें व्हील सर्फ जो है पाव का पैकेट वो बना के दे दें। तो उसने कहा कि मेरे पास तो सर इतने वसाइल नहीं है, मेरे पास तो ना फैक्ट्री है, मेरे पास तो छोटा सा घर है जिसके अंदर हम ये साबुन बनाते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, फिर भेजते हैं। उन्होंने कहा जी आप इसकी फिक्र ना करें, हम आपको जगह भी देंगे और वो जगह आहिस्ता आहिस्ता आपके नाम ही हो जाएगी। अब उस शख्स की शेखुपुरे में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 5 से 6 लोग उसके पास पहले काम करते थे, लेकिन अब 500 से ज्यादा लोग 3 शिफ्टों में उसके पास काम कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में व्हील सर्फ का पाव का जो पैकेट है और आधा किलो का पैकेट वो बना रहा है। लेकिन कैसे, अपने से बड़ी चेन के अंदर दाखिल हो गया। लीवर ब्रदर्स पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, उनके पास वसाइल हैं, और उन्होंने अपने वसाइल उसे दिए। उन्होंने कहा कि ये शख्स हम जो साबुन बना रहे हैं मैक्स वगैरह का, इसका साबुन मैक्स से ज्यादा बिक रहा है, क्यों ना हम इसे अपने प्लान में शामिल करें, इसकी प्रोडक्ट को खत्म करें और अपनी प्रोडक्ट इसके वसीले से बनाएं। खुदा भी तो यही करता है, खुदा मुझे और आपको लेता है, अपने प्लान में शरीक करता है। जब हम खुदा के मास्टर प्लान में शामिल हो जाते हैं तो सबसे बड़ी बात, खुदा के वसाइल हमें हासिल हो जाते हैं। हम अपने वसाइल से अपने मंसूबे को चला रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कमेटियां डाल रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, बाहर से एड मंगा रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम खुदा के मास्टर प्लान के अंदर आ जाते हैं तो खुदा के वसाइल हमारे लिए एक्टिव हो जाते हैं। खुदा हमें सहूलियात देता है, खुदा हमें ब्लेसिंग देता है, खुदा हमें अपना काम करने के लिए तौफीक देता है, ताकि हम खुदा का कलाम लाइव तौर से कर सकें और अपनी जिंदगी से उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदा का मंसूबा आदम के लिए क्या था आप जानते हैं, खुदा उससे मुलाकात के लिए आता था। मैं समझता हूं ये कितना खूबसूरत वक्त होता होगा जब आदम और हवा इंतजार करते होंगे ठंडे वक्त में कि अब खुदा आने वाला है और वो हमसे बातचीत करेगा। ये रूए जमीन पर वाहिद मुलाकात ऐसी मुझे नजर आती है जिसमें खुदा बराह रास्त अपने लोगों से बात करता है। ये गुनाह से पहले की बात, और खुदा का प्लान ये था कि खुदा अपने लोगों के साथ साथ रहे और आदम और हवा के साथ रफाकत रखे। लेकिन मैंने बताया कि एक और प्लानर भी है। शैतान ऊपर से गिराया जा चुका था अपने गुनाह की वजह से, वो जमीन पर था और वो फिर रहा था कि खुदा के प्लान के अंदर किस तरह मुदाखलत करे, खुदा की और इंसान की रफाकत को किस तरह तोड़े। आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी मंसूबे बनाए जाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाया जाता है। ये टर्मिनोलॉजी आपने सुनी है, प्लान ए, प्लान बी। अगर ए कामयाब ना हुआ तो हम बी प्लान पे चलेंगे, अगर बी कामयाब ना हुआ तो सी चलेंगे। ए जो होता है वो सबसे बेस्ट प्लान होता है, अगर बेस्ट प्लान काम ना करे तो फिर उसके बाद बी प्लान, बी तो है ही कमतर, और फिर सी उससे भी कमतर होता है। लेकिन खुदा का तरीका का फर्क है। खुदा का ये मास्टर प्लान था, ए प्लान था कि खुदा अपने लोगों के साथ रफाकत रखे, लेकिन शैतान ने ए प्लान के अंदर आकर मुदाखलत की और गुनाह को इंसान की लाइफ के अंदर ले आया और उसने खुदा के प्लान को खराब किया। इस चीज से हैरत होती है, मैं हैरान होता हूं कि खुदा का प्लान भी प्लान ए से भी बेस्ट है। आमीन। शैतान खुश हो गया कि अब मैं तो कामयाब हो गया, इंसान की और खुदा की रफाकत को मैंने तोड़ दिया है और आदम को मैंने बाहर निकलवा दिया उस बात से जो खुदा ने उसके लिए अपने हाथों से तैयार किया, और वो खुश था कि अब ये बाहर जाएगा। लेकिन खुदा ने उनके लिए चमड़े की लुंगियां बनाई और उनके जिस्मों को ढांका, उनको कवर किया, और फिर खुदा ने बागे अदन ही में बुनियाद रख दी अपने प्लान बी की। और ये प्लान भी दुनिया का बेस्ट प्लान, आपको पता है, ये निजात दहिंदे का प्लान, यीशु मसीह का प्लान है। खुदा इंसान बनकर जमीन पर आया, उसने मेरे लिए और आपके लिए जान दी ताकि उस पर ईमान लाने के सबब से हम अपने गुनाहों से छूट जाए। और वो पर्दा जो हैकल के अंदर खुदा और इंसानों के दरमियान दूरी को जाहिर करता था, वो पर्दा खुदा यीशु मसीह की मौत के वक्त फट गया, जब यीशु मसीह ने नारा लगाया कि तमाम हुआ और सब कुछ खत्म कर दिया। शैतान की प्लानिंग को खुदा ने मसीह यीशु के जरिए से नाकाम बना दिया, और फिर अब दोबारा मसीह यीशु में हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। ये खुदा का प्लान है कि खुदा मुझे और आपको लेकर चले। खुदा की प्लानिंग में चलने का मतलब यह है, आपने खुदा को फॉलो करना है, हमने खुदा को फॉलो करना है। जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो आप क्या करते हैं? आप पीछे जाके डब्बों में बैठ जाते हैं, टिकट लेते हैं, पहले टिकट लेकर बैठ जाते हैं पीछे, और फिर आपने कुछ नहीं करना होता, फिर सब कुछ ड्राइवर ही करता है।
ड्राइवर ही कांटा बदलता है, एक लाइन से दूसरी लाइन पे चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। खुदा हमें लीड कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। गाड़ी इस तरह से एग्जैक्ट में चलती है, अगर आप उसको ऊपर से देखें तो आपको ऐसे नजर आएगा कि गाड़ी यहां से जाती है, उसको ऑर्डर मिलता है कि सामने से एक और ट्रेन आ रही है और इस जगह पे हम आपको जगह देंगे, आपने दूसरी लाइन पे चले जाना है और उसको गुजरने देना है, और वो गुजर जाती है। चूंकि शहरों का हिसाब है और वो अपने रास्ते बदलते रहते हैं, लेकिन ड्राइवर ये सब कुछ करता है। अगर मेरी और आपकी जिंदगी को खुदा लीड कर रहा है तो खुदा को पता है किस जगह पर कांटा चेंज करना है, किस जगह पर मैंने मुड़ना है, किस जगह पर स्पीड को कम करना है, किस जगह पर स्पीड को बढ़ाना है, किस जगह पर इसको रेस्ट देनी है। पैसेंजर थक जाते हैं बैठे बैठे बैठे, खुदा को पता है कि ये थक गया, अब इसको थोड़ी इंटरटेनमेंट भी देनी। खुदा कोई ना कोई हमारी लाइफ में ऐसा काम लेके आता है कि हम खुश हो जाते हैं। ऐसे कभी आपने महसूस किया? और जब ट्रेन रुकती है सारे उतरते हैं नीचे, पैसेंजर दौड़ लगाते हैं, कोई पकौड़े खरीदता है, कोई वहां पे रसाले देखता है, कोई पानी पीता, कोई वॉशरूम जाता है, कोई कुछ करता है, हर बंदा अपना अपना काम करता है, इजी होकर खड़े हो जाते हैं। अब कब ट्रेन चलेगी? फिर जैसे वो पों करके आवाज आती है फिर बैठ जाते हैं ट्रेन के अंदर। बनी इसराइल भी खुदा के साथ चल रहे थे, अबर की सूरत में खुदा उनके साथ था, आग के सतून में खुदा उन्हें लीड कर रहा था, वो उसके पीछे पीछे बस चल रहे थे। उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी, उनका अपना कोई मंसूबा नहीं था, उनका अपना कोई प्लान नहीं था, वो खुदा को फॉलो कर रहे थे। वो जल्दी पहुंच सकते थे लेकिन वो नाफरमान हो जाते थे। हम भी ऐसे ही हैं, खुदा को फॉलो करते हैं लेकिन हम खुदा के मंसूबे को बार बार रोक देते हैं। खुदा का मंसूबा मनसूख नहीं होता, रुक जाता है हमारी वजह से। मैं कल रात ये दुआ में सोच रहा था, जब मैं खुदा से दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदावन क्या तेरे मंसूबे कभी मनसूख भी हो जाते हैं? खुदा ने कहा मनसूख नहीं होते, थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाते हैं तुम्हारी वजह से, रुक जाते हैं, चैन हो जाते हैं। और बनी इसराइल ने 40 साल लगा दिए उस बियाबान के अंदर। खुदा उन्हें जल्दी ले जाना चाहता था। बहुत से लोगों का मानना यह कि ये 12-13 दिन का सफर था, कुछ 11 दिन का कहते हैं, कुछ 40 दिन का कहते हैं। ये दिनों का सफर था लेकिन ये सालों पर मुहित हो गया उनकी नाफरमानी की वजह से। अगर वो खुदा को फॉलो करते रहते और नीचे बुड़बुड़ाते ना, गुनाह ना करते, खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाते ना शुक्रेपन का इजहार ना करते, ताबेदारी से चलते रहते, तो वो जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। हम भी खुदा के मास्टर प्लान के अंदर शामिल जरूर हो जाते हैं, खुदा को पहचान जरूर लेते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा जरूर मान लेते हैं, लेकिन खुदा को फॉलो नहीं कर पाते। बेचैनी हमारे अंदर भरी रहती है, हम जल्दबाजी का शिकार रहते हैं, हमें हर चीज जल्दी चाहिए, हमें हर चीज फौरन चाहिए, लेकिन खुदा कभी भी हमें इतनी जल्दी सब कुछ नहीं देने वाला। आमीन। मेरा और आपका मंसूबा शायद गिरवी का घर लेने का हो, अपना घर लेने का हो, चाहे 3 मरले का ही क्यों ना हो, 2.5 मरले का ही क्यों ना हो, 2 मरले का ही क्यों ना हो, खुदा हमें अपना घर दे दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के पास आपके लिए बेस्ट प्लान है। खुदा आपको आसमान पर घर देना चाहता है, और वो घर किसी कंस्ट्रक्टर ने नहीं बनाए हैं, यीशु मसीह खुद बना रहा है वो घर। हालेलुया। आज लोग बहरिया टाउन में जाकर फख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तान की बेस्ट प्लेस पे आ गए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के पास आपके लिए बहरिया टाउन से भी बड़ा प्लान है। ये खुदा का मास्टर प्लान है। हालेलुया। आप इसमें मूव करते रहें, आप इसमें चलते रहें, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से खुदा आपको तमाम मंजिलों पर से लेता जाएगा, और बिलाखिर ट्रेन अपनी मंजिल पर जाकर खड़ी हो जाती है और फिर मुसाफिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। हालेलुया। जब हमारा सफर खत्म होगा और हम जाकर अपने अबदी घर में रहने लगेंगे, वहां पर खुदा के मुकद्दसीन के साथ हमारी रफाकत होगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का मास्टर प्लान है आपके लिए। क्या आप मास्टर प्लान को समझ रहे हैं? मुझे एक शख्स ने कहा कि सर, खुदा के मास्टर प्लान को मैं तो नहीं समझ सकता। मैंने कहा खुदा के मास्टर प्लान को समझना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करें, तौबा करें, अपने गुनाहों से फिरें, खुदावंद के ताबे चलें, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, दुआ करें, खुदा यीशु मसीह के खून से अपने आप को धोएं, खुदा के साथ चलें, खुदा की रफाकत में रहें, खुदा की परस्तिश करें। यही खुदा का प्लान है कलीसिया के लिए। क्या इससे कोई फर्क चीज है? यही तो खुदा का प्लान है कि हम खुदा की रफाकत में रहें और बाकी काम खुदा ने खुद करना है। खुदा खुद हमें गाइड करेगा। एलिया तो परस्तिश कर रहा था, काल पड़ा हुआ था। वो क्या कर रहा था? खुदा से ये कह रहा था कि खुदा मैं तो भूखों मर रहा हूं, तो परस्तिश कर रहा था। खुदा ने खुद का चल भाई उठ और क्रेत के नाले के पास जाकर बैठ गया। अगर हम खुदा के ताबे हैं तो प्लानिंग खुदा करेगा, गाइड खुदा करेगा। वो हमें बताएगा कि इस वक्त में हमने क्या करना है। कई दफा वो हमें थोड़ी लंबी प्लानिंग दे देता है, कई दफा वो साथ साथ गाइड करता है। प्रेज द लॉर्ड। और एलिया ने क्या किया? कोई आर्ग्यू नहीं किया, कई 100 मील चल के गया और जाके क्रेत के नाले के पास बैठ गया किसी जगह पे। शायद वहां पे दरख्त हो कोई, उस दरख्त के साथ बैठ गया, साथ नाला बह रहा था, कौवे आते थे उसको खुराक देते थे, लेकिन वो परस्तिश ही करता रहा। वहां पे कुछ भी नहीं लिखा कि एलिया ने कोई भी बात खुदा से एक्स्ट्रा की है। जो कुछ खुदा उसे कह रहा था वो कर रहा था, जो कुछ खुदा उसे दे रहा था वो उसको रिसीव कर रहा था, शुक्रगुजारी कर रहा था। खुदा ने कहा चल भैया उठ यहां से और अब तू बेवा के घर चला जा। हालेलुया।
اگر ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو خدا ہمیں گائیڈ کرے گا، اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں چل رہے تو خدا خاموش رہے گا. آمین. پولوس کا پلان یہ تھا کہ میں مسیحیت کو ختم کر دوں، لیکن خدا کا پلان کیا تھا؟ پولوس کے ذریعے سے مسیحیت کو پھیلائے. 3 منصوبے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. شیطان بھی ہے، ہمارے منصوبے بھی ہیں. یہ پولوس کا منصوبہ تھا اور اس کے پیچھے بیکنگ کر رہا تھا اس کو شیطان. اس نے کہا یہ جو نیا فرقہ اٹھا ہے مسیحیت، تباہ کر اسے، برباد کر اسے. ان کی تعلیم غلط ہے، ان کی رسومات غلط ہیں، ان کا فرقہ بالکل فیک ہے، ان کو ختم کر اور آرڈر لے. اور اس کا ہاتھ پڑتا تھا. جیسے شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں، اس کے بھی ہاتھ پڑتے تھے. سیدھا ہی گیا سردار کاہن کے پاس. اس نے کہا سر آپ مجھے لیٹر دیں اور میں جاؤں گا جگہ جگہ ان کو پکڑوں گا اور ان کو گھسیٹ کر لاؤں گا، عدالت کے آگے پیش کروں گا. ہم ان کو پھانسیاں دلوائیں گے، ان کو جلائیں گے، ان کو شیروں کے آگے پھینکیں گے، ان کو سزائیں دلوائیں گے اور ہم اس فرقے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. یہ پولوس کا پلان تھا، لیکن پولوس کو پتا نہیں تھا کہ خدا کا پلان میرے لیے کیا ہے. دمشق کی راہ پر پروانے لے کر گھوڑے پر سپاہیوں کے ساتھ کہنے لگا اب میں جاؤں گا اور جاتے ہی ہلا بول دوں گا. پلاننگ کر رہا تھا راستے میں کیسے ہم نے مسیحیوں کے بستی کے اوپر اٹیک کرنا ہے، کیسے انہیں گرفتار کرنا ہے، کیسے انہیں ڈرانا اور دھمکانا ہے. لیکن راستے میں خدا مل گیا، یسوع اس پر ظاہر ہوا. ہاللیلویا. یسوع نے کہا پولوس، اور کہنے لگا خداوند تو کون ہے؟ شریعت کو جانتا تھا، استاد آدمی تھا، کلام کو جانتا تھا، لیکن عقل بند تھی کیونکہ وہ خدا کے ماسٹر پلان کو فالو نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی پلاننگ کو فالو کر رہا تھا. اب وقت آ گیا تھا کہ خدا انٹرپٹ کرے اس کی لائف کے اندر اور خدا اس کو گھسیٹ کر اپنے پلان کے اندر لے کر آئے. خدا نے اس کو بلائنڈ کر دیا. تو نے مجھے ستایا ہے. ڈر گیا، کانپنے لگا. وہ جو لوگ تھے وہ بھی گھبرا گئے. اور پھر لکھا ہے اس کو پکڑ کر لے کر گئے. بچوں کی طرح جا رہا ہے، دھاوا بولنے کے لیے گیا تھا اور خود ان کا محتاج ہو گیا. اور لکھا ہے حنانیہ نام ایک شاگرد تھا. کون تھا جی؟ حنانیہ نام ایک شاگرد تھا، دعا کر رہا تھا. خدا نے اس سے کلام کیا. خدا نے اس سے کہا کہ جا، میرا بندہ پولوس اس شہر کے اندر آیا ہے، اس علاقے کے اندر، تو اس پر ہاتھ رکھ. اس کو نظر نہیں آ رہا، تو اس پہ ہاتھ رکھے گا، اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. پریز دی لارڈ. اور پھر حنانیہ نے سوچا کہ خداوند یہ تو وہ بندہ ہے جس کے بارے میں بڑی نیگیٹو رپورٹیں مل رہی کلیسیا کو، وہ تو خطرناک آدمی ہے. خداوند نے اس سے کہا پریشان نہ ہو، وہ میرے کام کا بندہ ہے. ہاللیلویا. میں اس کو لے آیا ہوں اپنے ماسٹر پلان میں. اور پھر جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے اس پر ہاتھ رکھے. پولوس نے پہلے سے ہی یہ چیزیں دیکھ لی تھی کہ ایک شخص آئے گا اور میرے لیے دعا کرے گا. اس نے دعا کی اور اس کی آنکھوں سے لکھا چھلکے سے گرے، اور وہ اپنے پلان سے نکل کے خدا کے پلان میں چلا گیا. چھلکے گرنے چاہیے. ہماری آنکھوں پہ چھلکے ہیں آج. شیطان نے چھلکے لگا دیے ہیں. ہمیں وہ نظر آتا ہے جو شیطان ہمیں دکھانا چاہتا ہے. ہم نے اپنے چھلکے لگائے ہیں، اپنے لینس کیا لیں، لینس اچھا لفظ ہے جو آج کی جنریشن کو بھی سمجھ آئے. تو لینس لگائے ہوئے جس میں ہمیں وہی نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کسی جگہ پر کافی شرابی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پروفیسر وہاں پہ چلا گیا. اس نے شراب کے اندر اس نے کیڑا پھینکا تو کیڑا مر گیا. اس نے کہا آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ کہتا جی اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ اگر ہمارے معدے کے اندر کیڑے ہوں گے تو وہ شراب پینے سے مر جائیں گے. کیونکہ وہ شراب پینا چاہتے تھے، وہ شراب پینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ مطلب نکالا جو ان کی مرضی کا تھا. جبکہ پروفیسر یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ شراب پیئیں گے تو آپ کے اعضاء اندر سے اس طرح کٹ پھٹ جائیں گے، آپ کی باڈی خراب ہو جائے گی، اندر سے آپ کی مشینری زنگ کھا جائے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیڑے ہمارے معدے کے اندر اگر ہم شراب پیئیں گے تو جل جائیں گے اور مر جائیں گے اور ہم صحت مند رہیں گے. وہ ماسٹر پلان کے اندر انٹر ہو گیا. اس کی زندگی بدل گئی اور پھر وہ مسیح کا پرچار کرنے لگا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کا شدت سے احساس کیا ہے اور اس کو پرکھا بھی ہے. اس کو بہت سے تجربات سے میں نے دیکھا ہے کہ خدا کا پلان اگر آپ کے لیے کچھ بھی ہے، آپ اس کو کچھ دیر کے لیے روک تو سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے اپنے لیے. لیکن افسوس ان لوگوں پر جو خدا کے پلان کو روک دیتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تعداد لوگوں کی ہے جو خدا کی پلاننگ کو روکتے ہیں، بیچ میں اپنی انٹرپشن کرتے رہتے ہیں. ابراہم ایمانداروں کا باپ ہے لیکن اس نے بھی ایسا کیا. اس نے بھی اپنی پلاننگ خدا کو دے دی. خدا نے اسے کہا میں تجھے اولاد دوں گا، اور اس کی لونڈی اس کو دی گئی، اس سے اولاد پیدا ہوئی. تو وہ خدا کو کہنے لگا خداوند تیرے حضور بس اسماعیل ہی جیتا رہے. وہ کیا کہہ رہا جی؟ صرف اسماعیل ہی جیتا رہے، صرف ایک بچہ. لیکن خدا کا پلان اس کے لیے کیا تھا؟ وہ قوموں کا باپ ہو. آمین. اس کا پلان صرف ایک بچے کے لیے تھا کہ بس اسماعیل ہی جیتا رہے، میں اس سے زندگی گزار لوں گا، اس کے بچے ہوئیں گے پھر میں ان کو کھلا لوں گا، بس میری زندگی گزر جائے گی. لیکن خدا نے کہا نہیں، تیرا منصوبہ ناکام منصوبہ ہے. میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، اور یہ وہ بچہ نہیں ہے، وہ سارا سے پیدا ہوگا اور اس سے تیری نسل آگے چلے گی. وہ وعدے کا فرزند ہے. آمین. اور پھر خدا کے کہنے کے مطابق اسحاق پیدا ہوا
اور آج پوری دنیا کے اندر ابراہم کی نسل موجود ہے. لوگ ابراہم کو ایک نبی کی صورت میں مانتے ہیں. خدا کے منصوبے نہیں رکیں گے, خدا کے منصوبے چلتے رہیں گے. اگر ہم خدا کے ماسٹر پلان میں ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کل کیا ہوگا. چھوڑیں اس بات کو, آپ کو اس کی کیا پرواہ, کل کیا ہوگا. یہ سب سے بڑی فکر ہے آج کی. کل کیا کھائیں گے, فلانے کی شادی آ رہی, کیا ہوگا, پیسے کہاں سے آئیں گے, کپڑے کہاں سے خریدیں گے. اور پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں وقت سے پہلے ہی, میں نے تو فلانی جگہ سے کپڑے خرید لیے ہیں. بہن کہتی وہ کپڑے لے آئیے تو میں آج ہوں جی, اور گھبراتی ہے اور پریشان. پہلے ہی وہ بہنیں پریشان ہوتی ہیں, لیکن جب وہ دوسری کے کپڑے دیکھ لیتی ہیں پھر تو وہ بالکل ہی ان کا حال برا ہو جاتا ہے. اور وہ سوچتی کہ خدایا ساڈے کو کدو پیسے آئیں, اور وہ دعا کرتی ہیں خدا پیسے دے اور ہم جا کے اپنی شاپنگ کریں. ہم فکر مند ہیں آج, لیکن اگر آپ خدا کے ماسٹر پلان میں ہیں تو آپ کو کس چیز کی کمی ہے. پھر تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بس خدا کی پرستش کرتے جائیں, چلتے جائیں. اگر جنگ بھی آپ کے سامنے آ گئی تو آپ نے پرستش ہی کرنی ہے. یوسف بادشاہ نے کیا کیا تھا, صرف پرستش ہی کی تھی, جنگ تو نہیں لڑی تھی, جنگ تو کسی اور نے لڑی تھی. ہم نے صرف خدا کی پرستش کرنی ہے, خدا کے ساتھ چلنا ہے, خدا کے احکامات کو فالو کرنا ہے, خدا کی پیروی کرنی ہے. اس سے کہنا خدا مجھے اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھ, بس میں تیرے ماسٹر پلان میں رہنا چاہتا ہوں. اور خدا جب ہمیں اپنے ماسٹر پلان میں رکھے گا سب چیزیں ہمیں وقت پر ملتی رہیں گی. ہمارے ملک پر وقت پر بارش ہوگی, ہماری فیملی کو سب چیزیں وقت پر مل جائیں گی. خواہ وہ آپ کے پاس نہ ہو لیکن وقت پر وہ آپ کے سامنے پہنچ جائیں گی. آمین. میرا یہ منصوبہ نہیں تھا, یہ جتنے بھی پادری صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے کسی کا یہ منصوبہ نہیں تھا کہ ہم خدمت کریں گے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا خدمت کیا ہوتی ہے, کلام سنانا کیا ہے, بائبل مقدس کیا ہے. ہم تو کچھ اور ٹائپ کے لوگ تھے. میرا منصوبہ یہ تھا میں خان صاحب بنوں گا, غزلیں گاؤں گا اور ایک نام پیدا کروں گا. لیکن خدا نے وہاں سے اٹھایا, خدا نے کہا نہیں بندیا ادھر منہ آ گا. اور میں ایسا بندہ تھا, ڈھیٹ تھا, خود نہیں آیا, خدا مجھے گھسیٹ کے لے کے آیا. اور بڑے دکھوں میں سے میں گزر کے یہاں تک پہنچا. اور خدا نے مجھے یہ سکھایا کہ بیٹا تو چاہے جتنا مرضی اڑ لے تجھے آنا ہی پڑے گا. موسیٰ کہنے لگا جی میری تو زبان صاف نہیں ہے, میری تو کسی نے سمجھ نہیں آنی پائی. اے خدا میری تو کوئی نہیں سمجھے گا, تو مجھے کہاں بھیج رہا ہے. خدا نے کہا تیرے بھائی کی تو سمجھ آتی ہے سب. دیکھیں خدا کے پاس کتنے جوابات ہیں. اس نے خدا کے سامنے اور کیوں رکھا, اس نے کہا جی جانے کے لیے میں ہم آتا ہوں, لیکن میری کسی کو سمجھ ہی نہیں آنی, تو جانے کا فائدہ کیا. خدا نے کہا تجھے تو میں کہہ ہی نہیں رہا بولنے کے لیے, تو صرف جا. تیرا بھائی وہاں پر موجود ہے, تو اس کے لیے خدا ہوگا اور وہ تیرے لیے نبی ہوگا. جو بات تو کرے گا وہ لوگوں کو بتائے گا, وہ انٹرپریٹ کرے گا تیری بات. یہ خدا کا پلان تھا کہ وہ عبرانیوں کے گھر میں پیدا ہوتا. یہ خدا کا پلان تھا کہ وہ دریا میں بہا دیا جاتا اور فرعون کے محل میں پہنچ جاتا. یہ خدا کا پلان تھا کہ وہ وہاں پر تعلیم حاصل کرتا. وہ ماسٹر پلان کے اندر تھا, وہاں پر تعلیم حاصل کرتا, شہزادوں کی طرح رہتا اور بڑھتا رہتا, تمام علوم مصریوں کے حاصل کرتا. اور پھر اس کے ہاتھ سے ایک بندہ مر جاتا اور وہ وہاں سے نکل کر بیابان میں چلا جاتا, 40 سال وہاں رہتا. یہ سب خدا کا پلان ہے. اور پھر 40 سال کے بعد خدا جلتی ہوئی جھاڑی کی صورت میں اس کے پاس آتا ہے. خدا اسے کلام کرتا کہ اٹھ اور واپس اپنے ملک کے اندر جا اور اپنے لوگوں کو نکال کر وہاں سے لا, جہاں تیری پرورش ہوئی ہے مصر میں, وہاں سے اپنے لوگوں کو نکال کر لا. یہ میرا ماسٹر پلان ہے. اس نے کہا خدا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. خدا نے کہا تیرے پاس بہت کچھ ہے, تیرے ساتھ میں ہوں. ہاللیلویا. اور پھر وہ صرف ایک لکڑی کا ڈنڈا ہی لے کے گیا, وہاں لکڑی کا عصا, اور اس عصا نے تباہی پھیر دی پورے مصر میں. آج امریکہ کے پاس اور دنیا کی آرمیز کے پاس پتہ نہیں کون کون سے میزائل ہیں. ہیروشیما پر پھینکا تھا 1945 میں. 1945 میں ہیروشیما کے اوپر امریکہ نے بم پھینکا تھا, ایٹمی بم, اور کہتے ہیں کہ آج تک اس کے اثرات جاپان کے اندر ہیں. لیکن موسیٰ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی, لکڑی کا ساتھ, اور اس نے سمندر 2 ٹکڑے کر دیے. وجہ کیا ہے؟ جب ہم خدا کے پلان میں چل رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت کام کرتی ہیں. گدھے کا جبڑا شمشون کے ہاتھ میں آ گیا, گدھے کے جبڑے سے کیا ہونا بھائی؟ فوجیں کھڑی ہوئی ہیں تلواریں لے کر, ڈھالیں لے کر, سپرے لے کر, اور اس کے مقابلے میں ایک شخص کے پاس گدھے کا جبڑا آ جاتا ہے, اس جبڑے سے 1000 بندے مار دیتا ہوں, کیونکہ وہ خدا کے پلان میں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے کام کر رہی ہیں, لیکن جب ہم خدا کے پلان میں نہیں ہوتے بڑی بڑی چیزیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں, بڑی بڑی چیزیں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ہم تو بڑا لاؤ لشکر لے کر گئے تھے, ہم تو بڑی ٹیکنیک سے گئے تھے, ہم تو بڑی تیاری کے ساتھ گئے تھے, یہ کیا ہوا؟ لیکن جب ہم خدا کے پلان میں چل رہے ہوتے ہیں تو پھر ناقص چیزیں بھی ہمارے لیے بیسٹ پرفارمنس دے رہی ہوتی ہیں, بیسٹ پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہیں. آمین. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر آپ کے پاس بہت سے پلانز ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب کو کینسل کرنا, خدا کے پلان کو فالو کریں. میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کے منصوبے بے شمار ہیں, اور داؤد کہتا ہے کہ وہ ریت کے ذروں کی طرح ہیں. لیکن افسوس کہ ہم خدا کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں کرتے. ہم خدا کو اپنا پلان دیتے ہیں اور اس پلان میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. وہ چاہے ہمارا شادی کا مسئلہ ہے,
وہ चाहे हमारी फैमिली का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, वालिदैन का मसला है, कोई भी इशू है मेरी और आपकी लाइफ का, हम उसमें अपनी प्लानिंग खुदा के सामने लेकर आते हैं। खुदा की प्लानिंग को फॉलो नहीं करते। हमने सिर्फ खुदा के मास्टर प्लान के अंदर रहना है। खुदा का मास्टर प्लान ये है कि आप उसके साथ रफाकत रखें। मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि, सिंपल सा फलसफा है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं। खुदा ने हमें बनाया इसलिए है कि हम खुदा की हमदो सना करें, अपनी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर करें। बस यही हमने करना है, बाकी सब कुछ खुदा ने करना। आमीन। यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, उसकी जिंदगी के अंदर कैसी प्लानिंग है। एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, पैदाइशी किताब में मेरे साथ चलें, उसका लास्ट चैप्टर देखें। आप सारी कहानी से वाकिफ हैं, किस तरह उसको बेचा गया, किस तरह वो मिस्र के अंदर गया, गुलाम बन गया, वहां पर वो सरफराज हुआ। अब देखें वो खुदा की प्लानिंग को किस हद तक समझता था। उसे अपने भाइयों से क्या कहा, उसके भाई जब उससे माफी मांगने लगे तो लिखा है आखिरी चैप्टर में उसकी 20वीं आयत, बल्कि उसकी 19वीं आयत पढ़ लें। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसरत किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचा आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। उसके भाइयों को यह पता नहीं था कि हम खुदा की ही प्लानिंग के अंदर काम कर रहे हैं, खुदा के मंसूबे को बढ़ा रहे हैं। वो तो अपना काम कर रहे थे। देखा, तुमने बदी का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उस बदी में से मेरे लिए नेकी निकाली है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तुम सब के लिए, ताकि बहुत सी जानों को बचाए। और आज की कलीसिया सिर्फ इस चीज से बाहर नहीं आ सकी, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, इससे बाहर ही नहीं आ सके। रोटी कपड़ा और मकान, 1971 में यह नारा लगा था, भुट्टो साहब ने लगाया था, वो खुद मर चुके हैं और वो नारा अभी तक जिंदा है, उसी पे वोट मिल रहे हैं पीपल्स पार्टी। और हम भी, कलीसिया का नारा भी आज यही है, रोटी कपड़ा और तीसरी चीज, जबकि इन सारी चीजों के लिए खुदा पहले से ही आपके लिए प्लानिंग कर चुका है। और हम इस चीज के लिए ही बस दुआ करते हैं। हमारी दुआया जिंदगी भी यही है। जब हम दुआ भी करने आते हैं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ये चीजें तो पहले खुदा ने हमें दे दी हैं, उसने देनी ही है, लेकिन हम खुदा से यही मांगते रहते हैं। खुदा कहता है यार है तो मैं तेनों देना ही है, कुछ आगे चल। हम उसी में आधा घंटा लगा के बाहर निकल जाते हैं, फिर अगले दिन आ जाते हैं, वही बातें कह के फिर चले जाते हैं, फिर तीसरे दिन आते हैं, वही बातें, चौथे दिन नागा हो जाता, 5वें दिन नागा, 6वें दिन नागा, 7वें दिन नागा, 8वें दिन नागा, 9वें दिन चर्च जाना, फिर होश आंदा, फिर डॉक्टर कहता तुहानू ऐ हो गया है, फिर पीछे कहता बाइबल पढ़ाओ मेरी, दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, फिर जबरदस्ती बच्चों कहते हो थले आओ तुसी दुआ करो, तुहानू मैं कह रहा, और फिर सब दुआ करने के लिए बैठ जाते। लेकिन क्या खुदा हमसे ये तवक्को करता है कि हम ऐसी लाइफ गुजारें? ऐसी नहीं। खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसला करें। और आज मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं कि आप खुदा के मास्टर प्लान में आए, खुदा के साथ चलें। यही खुदा का मास्टर प्लान है, ये खुदा का मास्टर प्लान है जो सलीब पर उसने जाहिर किया, ताकि वो दोबारा से बनी हुए इंसान को अपने साथ जोड़ दे। वो दीवार जो गुनाह की वजह से खुदा और इंसानों के दरमियान बन गई थी, उसको गिराया जाए और दोबारा से इंसान के लिए यह रास्ता निकले कि वो खुदा से मुलाकात कर सके, खुदा से मुलाकात की तैयारी कर सके और अपने आप को खुदा के साथ जोड़ दे। निक वॉयचिक जो है, मैं अक्सर इसके ताल्लुक से बताता हूं, मैं 2-4 किताबें इसकी पढ़ रहा हूं आजकल। मैंने शायद पहले भी अपने किसी पैगाम में इसका जिक्र किया, जिसके दोनों बाजू भी नहीं है, दोनों टांगे भी नहीं है, सिर्फ एक अंगूठा उसका। तो वो कहता है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिदैन मुझे देख के सख्ते के अंदर आ गए थे कि हमारे बच्चे की बाजू भी नहीं है, सिर्फ उसकी बॉडी थी, उसका चेहरा था। और वो कहता कि 3 महीने तक मेरी माँ ने मुझे उठाया नहीं था। मेरी माँ रोती थी, बस वो कहती थी कि इस बच्चे को मेरे सामने ना लाओ। और कहता कि मेरा बाप पासबान था, उसकी खिदमत के वसीले से मौजे होते थे और खुदा बड़े बड़े जलाली काम करता था। और कहता कि मेरे बाप के लिए भी ये शौक था, एक सदमे की बात थी कि मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ, कहता उससे पहले जो मेरे भाई बहन थे वो बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर्स ने कहा जी हमें तो इसके बारे में कोई नहीं, आपके जीन्स के अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि ये बच्चा इस तरह से पैदा होता, लेकिन हम इसके ताल्लुक से आपको कुछ नहीं बता सकते। और वो कहता कि 3 महीने के बाद मेरे बाप ने मेरी माँ को कहा कि प्यारी बीवी, ये बच्चा खुदा ने हमें दिया है और देखो ये कितना प्यारा है। और कहता 3 महीने के बाद पहली दफा मेरी माँ ने मुझे उठाया और 8 साल की उम्र में उसने एक टब के अंदर, नहाने वाले टब में खुदकुशी करने की कोशिश की और उसके अंदर डूब गया था। कहता उसके अंदर 8 इंच पानी था सिर्फ, और मेरे डूबने के लिए वही बहुत था। इतना सा है, अभी वो इतना सा है, टोटल इतना सा है। वो अपनी चेयर पे आता है, उसके चेयर के अंगूठे के पास एक बटन है, वो बटन को दबाता है, उससे अपनी चेयर को चलाता है। और हॉल में जब वो आता है, इस वक्त पूरी दुनिया में वो कलाम सुनाने के लिए जा रहा है। और उसने लास्ट अपने पैगाम के अंदर बताया, उसने कहा 5 मिलियन लोग तो मेरी खिदमत के वसीले से अब तक तौबा कर चुके हैं। उसको टेबल पे बिठा देते, इतना बड़ा टेबल है, जब वो कलाम सुनाने के लिए आता है तो टेबल उसके सामने रख देते हैं और अपनी कुर्सी
वो अपने साथ ऐसे लगाता है टेबल के साथ, और उसके सामने एक ऐसा रॉड लगा हुआ स्टील का, उसको हटाता है और वो ऐसे अपने अंगूठे के बल चल के उस टेबल पे आ जाता है, और फिर वो उस टेबल पे चलता रहता है और वो कलाम सुनाता है। अपने अंगूठे से ही वो बाइबल खोलता है, अपने अंगूठे से ही वो पेज चेंज करता है, अपने अंगूठे से ही वो सब कुछ करता है, और वो कलाम सुनाता है। और उससे कहा कि मेरी खिदमत के वसीले से कैंसर ठीक हुआ है, लंगड़े चले हैं, सब कुछ हुआ है। कहता लेकिन मैं खुदा से कहता था, खुदावन मेरे बाजू भी तो निकाल, मेरी भी तो टांगे बाहर निकाल। कहता लेकिन खुदा मेरे लिए खामोश है। और कहता एक दिन मैं बड़ा रोया, मैंने कहा खुदावन दूसरों को मौजे मिल रहे हैं, मैं इसी तरह जुबा बना रहूंगा। खुदा ने कहा बेटा क्या तुझे इस बात से खुशी नहीं है कि तेरे बाजू भी नहीं है, तेरी टांग भी नहीं है, फिर भी मैं तुझे लिए फिर रहा हूं। कहता खुदा ने मुझे कहा कि दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके बाजू भी हैं और पैर भी हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं। वो दुनिया के नाउमीद तरीन लोग हैं, तेरे पास बाजू भी नहीं है, तेरे पर टांग। उसने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा यह था जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तो कहता मैं अपने बेटे को उठा नहीं सका क्योंकि मेरे तो हाथ ही नहीं है। और कहता कि अब मेरा बेटा आके मुझे हक करता है, मैं नहीं उसे हक कर सकता। कहता मेरे लिए दुख था। कहता लोग मुझे नाउमीद करते थे, शैतान मेरे लिए बोलता था कि तेरी शादी नहीं होगी, खूबसूरत तरीन बीवी उसकी। और कहता फिर उन्होंने कहा कि तेरे बच्चे हो जाएंगे। कहता अब जब मेरा बच्चा रो रहा होता मेरे पास, तो कहता एक मेरा कजन आया, उसने कहा हो यार जब ये रोता होगा तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी, तुम उसे उठा भी नहीं सकते। और कहता ऐसी नाउमीदी की बातें करते हैं। कहता लेकिन खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। खुदा का मास्टर प्लान मेरे लिए यही था कि मैं ऐसे ही रहूं और खुदा का जलाल जाहिर करूं। अच्छे वक्तों में तो सभी खुदा का जलाल जाहिर कर लेते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, मीटिंग रखा लेते हैं, देख पकवा लेते हैं, अपने घरों में लोगों को बुला लेते हैं, आओ जी आओ काम हो गया। लेकिन बुरे वक्त में कौन शुक्रगुजारी करेगा, बुरे वक्त में कौन उसकी हम्द करेगा। और वो कहता कि एक मियां बीवी अपने बच्चे को लेकर आए, उस बच्चे की दोनों टांगे खराब थी, सही तरह से चल नहीं सकता था। और वो कहता बच्चा इतना रोता था कि मुझे स्कूल में नहीं जाना क्योंकि वहां पे बच्चे मुझे छेड़ते हैं। तो कहता कि उसके वालिदैन उसे मेरी मीटिंग के अंदर लेकर आए। और कहता कि उसकी मां और उसके बाप आंसू से रो रहे थे उस इबादत के अंदर। और उसके बाद वो अपने बच्चे को मेरे पास लेके आए। उन्होंने कहा बेटा आप इन्हें देखो पादी साहब को। और कहता मैंने उससे कहा कि बेटा यू आर बेस्ट, आप खुदा की क्रिएशन है, ये खुदा का फैसला था कि आप ऐसे हों, ये खुदा का मंसूबा था कि आप ऐसे हों, लेकिन खुदा आपको इन महदूद वसाइल में ज्यादा इस्तेमाल करेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप खुदा के हजूर शिकस्त खा जाएंगे तो आप दुनिया में फतहमंद हो जाएंगे। अगर आप खुदा को मगलूब करने की कोशिश करते रहेंगे तो दुनिया आप पर गालिब आ जाएगी। खुदा क्या करता है, खुदा हमें इस जगह पर ले आता है कि हम सरेंडर करें। हम सरेंडर नहीं करते, हम आर्ग्यू करते रहते हैं, खुदा से बहस करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और हमारा काम लेट होता जाता है। खुदा कहता है जब सरेंडर कर, बाकी काम मुझे करने दे। उसने कहा है बाप यहां पर लकड़ियां तो हैं लेकिन बर्रा तो कहीं नहीं है। उसने कहा खुदा खुद मुहैया करे। ओ ये बात बड़ी खतरनाक है। अब्राहम को पता था कि मैं अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए आया, बहुत मुश्किल बात आई, लेकिन उसका बेटा लेट गया, उसने सरेंडर कर दिया। और लिखा है कि अब्राहम को पता था कि खुदा मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। इब्रानी को मुसन्निफ ये कहता है, उसने अपने मुलाजमों से कहा था तुम यहीं रुक जाओ और मैं और मेरा बेटा कुर्बानी करके वापस आते हैं। वो पुरुमीद था क्योंकि वो खुदा के मास्टर प्लान में था। और जब वो लेट गया, छुरी फेरने ही लगा था, लेकिन खुदा ने छुरी फिरने नहीं दी। खुदा मुझे और आपको भी छुरी नहीं फिरने देगा। है हम कहते हैं खुदावंद अगर ऐसे होगा तो मैं तो मार ही जाना जे, मैं तो गया, मैं तो गई, लेकिन खुदा कहता है कुछ भी नहीं होगा। और जब वो फेरने लगा छुरी और उसने कहा खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूं, इसहाक ने भी उसने दुआ की होगी कोई ना कोई, क्योंकि वो ईमानदार शख्स का बेटा था और ईमानदार था ही तो वो लेटा हुआ था लकड़ियों पे, वरना कोई लेट सकता है इस तरह। और वो लेटा हुआ था और जब वो छुरी पास लेके आया, जाने का बस मैंने ये देखना। हम इस नहज तक जाते ही नहीं। खुदावंद चाहे मुझे कुछ भी हो गया लेकिन मुझे पता तू भला है, मेरी जॉब छूट गई मुझे पता तू मुझे पालेगा, मेरे बच्चों की फीसें अदा होंगी, मेरे घर के सारे अखराजात चले। बस यही तो खुदा सुनना चाहता है। हम खुदा कहते खुदावंद नौकरी छड़ाती तू, मैं तवक्को कर रहा था कि मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, तू नौकरी छड़ाती। हम मिस कर देते हैं अपनी ब्लेसिंग। ये वो मौका है जब हम कह सकते हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो कि मेरी जॉब छूट गई, लेकिन मुझे पता है कि तू मुझे इतने सालों से पाल रहा है, तो आंदा को भी पालेगा। दैट्स इट। खुदा यही तो सुनना चाहता है हमसे, लेकिन हम ये नहीं कहते। अगर खुदा हमारे साथ है तो चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, हमारे पास सब कुछ होगा। आमीन। सो मेरी और आपकी जिंदगी का फलसफा यही होना चाहिए कि हम खुदा के साथ चलेंगे। ये खुदा का मास्टर प्लान है कि खुदा आपको अपने साथ रखे। अगर हम खुदा, और शैतान का प्लान यह है कि वो आपको खुदा के साथ ना रहने दे। अब डिसाइड आपने करना है कि आप खुदा के प्लान को फॉलो करेंगे या आप शैतान की पैरवी करेंगे। शैतान की पैरवी करेंगे तो खुदा से दूर चले जाएंगे, अगर खुदा की पैरवी करेंगे तो खुदा शैतान को आपको हाथ नहीं लगाने देगा, खुदा आपको महफूज रखेगा। डिसाइड आपने और मैंने करना है कि हम किस साइड पर खड़े होंगे। अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो खुदा अपने तमाम तर वसाइल के साथ हमारी सपोर्ट करेगा।
ہماری مدد کرے گا. ہاللیلویا. خدا آپ کو برکت دے.